Hello students, welcome to our channel The Physics Point, and in this lectures we have discussed the last applications of the uniform circular motions. In these applications we have studied the conical pendulums. Okay, please take the heading application of uniform circular motion, that is UCM, applications of uniform circular motions. In the previous three lectures we have discussed the three different applications of the uniform circular motion. In the first lecture we have discussed when vehicles is moving on the horizontal circular tracks, then we find the maximum velocity of that particular vehicles with they will be tilts to following the circular orbits. ओके, जिथं जेव्हापर्यंत ते सर्क्युलर ऑर्बिटवर फाइंड आउट करत आहे किती मॅक्झिमम वेलॉसिटीची गरज आहे ते आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. And in that type of the applications we are deals with the frictional force of static friction, the velocity of that particular vehicles which are moving on the horizontal circular tracks, this depends on the force of static frictions. Then in the next lectures we are discuss the well of depth. This is the second applications of the uniform circular motions. And third applications, if we neglect the force of static friction, because the force of static friction does not depends on the types of the vehicles, it does not depends on any other things, there will be changes, it's not a constant. If in the rainy season the force of static friction is less, in the summer season the force of static friction is greater, then or it is depends on the presence of presence of water on the road surface. And this is the last application, that is a conical pendulums. Consider a simple pendulum. ह्या ठिकाणी एक सिंपल पेंडुलम आहे, काहीतरी वेट काहीतरी मास ह्या बॉबला अटॅच केलेला आहे, काहीतरी मासचा बॉब ह्या स्ट्रिंगला अटॅच केलेला आहे. दिस इज द सिंपल पेंडुलम. अँड सिंपल पेंडुलमला आपण काय करतो, ऑसिलेट करतो. सिंपल पेंडुलमला ऑसिलेट केल्यानंतर ते या पासून या पोझिशन मध्ये एका प्लेन मध्ये ऑसिलेट होत असते, म्हणजे त्याची मोशन्स हे एका प्लेन मध्ये असते, एक्स्ट्रीमम मीन एक्स्ट्रीमम अशा पद्धतीने मोशन असते, ऑसिलेट होत असते. बट या सिंपल पेंडुलमला जर आपण रिव्हॉल्व केला तर तो पेंडुलम तयार होतो कोनिकल पेंडुलम. दिस पेंडुलम टाइप इज कोनिकल पेंडुलम. दिस आर ऑल्सो सिंपल पेंडुलम. ठीक आहे, आपण काय करायचं, एक वर्टिकल सेक्शन घ्यायचं. कन्सिडर द वर्टिकल सेक्शन्स ऑफ. Okay, firstly we take the heading of the fourth applications of uniform circular motion, that is a conical pendulum. Conical pendulum. This is the fourth and last applications of uniform circular motions. Then consider CDR, it means consider the vertical section. Vertical section of conical pendulum, that is CP is a conical pendulum. And एक थोडा सिंपल पेंडुलमच आहे असं कन्सिडर केलेलं, आणि सिंपल पेंडुलमचं काहीतरी लेंथ आहे. ओके, देन हॅव्हिंग द कोनिकल पेंडुलम हॅव्हिंग सम length that is caps L and M be the mass of attached bob, the mass of attached बॉब, जे काही बॉब आपण त्याला अटॅच केलं त्याची मास एम आहे. ठीक आहे, लेट्स ड्रॉ. दिस विल बी वॉल और आवर रिजिड सपोर्ट. देन this L caps L be the length of the particular string which will be used to formations of the simple pendulum. ओके, हे देखील एक सिंपल पेंडुलमच आहे, फक्त आपण सिंपल पेंडुलमला रिव्हॉल्व केल्यानंतर तो कोनिकल पेंडुलम तयार होतो. त्याचप्रमाणे सिंपल पेंडुलमला जर आपण ऑसिलेट केला तर तो सिंपल पेंडुलम असतो. देन आपण काय केलं, याला ए या रिजिड सपोर्टला सस्पेंड केलेला. देन ऍट द प्लेस, जे काय प्लेस आहे बॉबचा, तर प्लेस बी आहे. ठीक आहे. Then theta be the angle made by string with the vertical line, with vertical or semi vertical
अँगल ऑफ कोन, इट इज हॉलो कोन तयार होतो या ठिकाणी. ठीक आहे. लेट्स ड्रॉन वन ऑफ द वर्टिकल लाइन्स हियर, डॉटेड वर्टिकल लाइन्स, and the motions of these conical pendulum like here. Yes. अशा पद्धतीने तो काय करतो, रिव्हॉल्व करत असतो. देन द अँगल, सम अँगल मेक्स द स्ट्रिंग अँड द वर्टिकल लाइन्स इज थीटा. थीटा बी द अँगल, थीटा बी द अँगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ द वर्टिकल, दॅट इज सेमी वर्टिकल अँगल. इथपर्यंत तरी आपलं सगळं कोनिकल पेंडुलम तयार झालेलं आहे. देन what types of the forces will be acting on the bobs or which is placed at the point B. B या पॉइंटवर ती जी बॉब आहे ती असताना त्याच्यावर ऍक्ट होणं कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे फोर्स ऍक्ट होत असतात. द फर्स्ट फोर्सेस विच आर ऍक्टिंग ऑन दिस बॉब्स विच आर ऍट द प्लेस ऑफ बी. देन फर्स्ट फोर्स आहे आपल्याला प्रत्येक लेक्चरमध्ये चारही ऍप्लिकेशन मध्ये एक सिंपल आणि आपल्याला माहिती असलेलं mg weight acting downward. दिस mg हा वेट जो फोर्स आहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये या ठिकाणी ऍक्ट होत आहे, दॅट इज mg. ओके. देन अनदर वन फोर्स, दोन फोर्स यावर ऍक्ट होतात. अनदर वन फोर्स इज फोर्स T0. फोर्स हा T0 एक फोर्स आहे ड्यू टू टेन्शन इन द स्ट्रिंग. एक मास जर आपण या ठिकाणी अटॅच केला असेल आणि रिजिड सपोर्टला जर एखादी दोरीचा दुसरा एंड रिजिड सपोर्टला आपण बांधलेला आहे आणि दुसऱ्या एंडला छोटासा मास आहे, या मासमुळे आणि त्या रिजिड सपोर्टमुळे एक टेन्शन तयार होते. T0 इज द टेन्शन ड्यू टू द स्ट्रिंग, टेन्शन प्रेझेंट इन द स्ट्रिंग along the string, along the कसं असणार स्ट्रिंगच्या डायरेक्शन मध्येच असणार, along the string towards to support that is point A, towards to the support like point A, म्हणजे या डायरेक्शन मध्ये ते काय असणार आहे, the tension T0. Then the motion, as the motions of this bob कुठल्या पद्धतीने मोशन फॉलो करतो, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन फॉलो करतो. आपण एक सिंपल पेंडुलम रिव्हॉल्व करून कोनिकल पेंडुलम प्रोड्यूस केलेला आहे आणि तो कोनिकल पेंडुलम काय करत आहे, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर, ते कोनिकल पेंडुलमचा बॉब हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन प्रोड्यूस करत आहे. आणि हे जे पॉइंट आहे या ठिकाणी, दिस पॉइंट विल बी C. देन इफ दी हॉरिझॉन्टल मोशन, एखादा बॉब जर हॉरिझॉन्टल मोशन प्रोड्यूस करत असेल तर त्याचा रिझल्टंट जो काय फोर्स असतो तो देखील फोर्स कसा असणार आहे, मस्ट बी हॉरिझॉन्टल. द मोशन ऑफ बॉब इज हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर. देन resultant force must be horizontal must be horizontal. आणि हॉरिझॉन्टल फोर्स असेल त्याचबरोबर जे रिझल्टंट फोर्स असते, द रिझल्टंट फोर्स इज मस्ट बी टुवर्ड्स टू द सेंटर अँड टुवर्ड्स टू सेंटर C, towards to the center, that is C. Then we start to resolve the T0 टेन्शनला आपण काय करायचं या ठिकाणी आता रिझॉल्व्ह करायचं आहे. देन जर हा सर्क्युलर मोशन असेल, दिस इज सर्क्युलर मोशन आणि हे सेंटर असेल, सेंटर पासून ते सर्कम्फरन्स पर्यंत जे काही ऑब्जेक्ट प्रेझेंट आहे सर्कम्फरन्स ते डिस्टन्स काय असणार, दिस इज मस्ट बी R and this will be height, that is H. Then start to resolve the force due to the tension. Then the vertical and horizontal components या दोन पद्धतीचा एखाद्या ऑब्जेक्टला एखाद्या आपण काय करत होतो, नॉर्मल फोर्स रिझॉल्व्ह करत होतो तिन्ही ऍप्लिकेशन मध्ये. या ऍप्लिकेशन मध्ये आपण काय करतो, टेन्शनला रिझॉल्व्ह करायचं आहे, दॅट इज T0 cos θ, दॅट इज वर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल काय असणार आहे या ठिकाणी लिहितो T0 sin θ.
T0 sin theta हा हॉरिझॉन्टल असणार आहे, त्याचबरोबर T0 cos theta हा दिस विल बी व्हर्टिकल कंपोनंट्स असणार आहे. देन इथपर्यंत जर लक्षात आलं असेल तर जी प्रोसेस आहे, द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी सेम, जस्ट बॅलन्सिंग फोर्स आर इक्वल. जे बॅलन्सिंग फोर्स आहेत ते आपण काय करायचं या ठिकाणी इक्वल करायचं आहे. देन दी व्हर्टिकल कंपोनंट्स रिझॉल्व्ह केल्यानंतर जे कंपोनंट्स ते कंपोनंट्स अगोदर लिहून घ्यायचं. दॅट इज T0 cos theta is vertical components. Vertical components. T0 cos theta आपण जे T0 ला रिझॉल्व्ह केल्यानंतर जे काही कंपोनंट्स भेटतात, दोन पद्धतीचे कंपोनंट्स आहेत आणि हे T0 sin theta आहे. इथं लिहिल्यामुळे इकडे या डायरेक्शन मध्ये असेल असा पद्धतीचा भानगडीत पडायचं नाही. देन द T0 cos theta is a vertical and another one is T0 sin theta is horizontal components. These horizontal components. Then these vertical components T0 cos theta हे जे फोर्स आहे they will be balances to the bob. त्या बॉब वर ऍक्ट होणारा जे काय फोर्स आहे mg, त्याचं वेट त्याला दोन्हीला काय करत असते, बॅलन्स करत असते. देन दॅट इज mg is equal to T0 cos theta. This equation number 1. त्यानंतर दिस फोर्स इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स टू द सेंटर, म्हणजे ह्या बॉबवर ऍक्ट होत आहे, इथं सी वर नाहीये, बॉबवर ऍक्ट होत आहे आणि या डायरेक्शन मध्ये ह्या फोर्स या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत आहे, म्हणजे टुवर्ड्स टू द सेंटर. आणि सेंटरकडे ऍक्ट होणारा फोर्स हा ऑलवेज कुठला फोर्स असतो, रिझल्टंट फोर्स असतो. आणि रिझल्टंट फोर्स सर्क्युलर मोशन मध्ये काय असतो, सेंट्रिपिटल फोर्स असतो. देन T0 sin theta is must be centripetal force. The centripetal force, equations of the centripetal force is it is force, centripetal force, that is CFP mr omega square and mv square upon r. These two forces, this is for the linear motion, this is for the angular motions. आपण या ठिकाणी काय करायचं, अँग्युलर मोशनचा इक्वेशन घ्यायचे आहे. देन इक्वेशन नंबर 2, that is mr omega square is equal to T0 sin theta, and this equation number 2. एक ट्रिकी आहे जे आपण प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये प्रत्येक ऍप्लिकेशन मध्ये यूज केलेलंच आहे. ते जी का प्रोसेस म्हणजे इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 न डिवाइड करायचं. या ठिकाणी देखील सेम प्रोसेस आहे, डिवाइडेड बाय द इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. देन mr omega square divided by mg, that is equal to T0 कॅन्सल होईल. देन sin theta upon cos theta. ठीक आहे, या ठिकाणी लगेच sin theta upon cos theta इक्वल टू tan theta असल्या बालिशपणा करायचं नाही. आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे टाइम पिरियड, वेलॉसिटी फाइंड आउट या ठिकाणी करायचं नाहीये आणि कुठल्या पद्धतीचा अँगल या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं नाही. देन टाइम पिरियड फाइंड आउट करायचं असेल तर पहिल्यांदा वेलॉसिटी फाइंड आउट करावं लागेल, त्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो नंतर काय करायचं. Then here m gets cancelled, then d is multiplied with the sin theta and r is multiplied with the cos theta. Then omega square is equal to what's remain, omega square is equal to g sin theta divided by, that is r is multiplied with cos theta, r cos theta, and this equation number 3. Then what happens, आता आपल्याला भेटलेला स्क्वेअर रूट केल्यानंतर स्क्वेअर रूट मध्ये जाईल. तर त्याच्या अगोदर आपल्याला फाइंड आउट करायचं साइन थीटा म्हणजे काय. व्हॉट अबाउट दी साइन थीटा. साइन थीटा म्हणजे काय, अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. थीटा या ठिकाणी आहे, त्याचा साइन रेशिओ घ्यायचा असेल तर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, दॅट इज आर अपॉन दॅट इज हायपोटेनस, दॅट इज एल, आणि हे आहे परपेंडिक्युलर लाईन. ओके, या थीटाच्या अपोजिट साइड आहे आर, रेडियस ऑफ दी horizontal circle, and another one is hypotenuse आहे, length of the string, that is caps L. Then r is equal to L into sin theta असं लिहू शकतो. And then ही r ची जी काय व्हॅल्यू आहे या ठिकाणी आपण काय करायचं, सबस्टिट्यूट करायचं आहे. The value of r we substitute in equation 3. What we get, that is omega square is equal to g sin theta divided by L sin theta into cos theta.
the same term will be present on the numerator and denominator gets cancelled, then sin theta must be cancelled. Omega square is equal to, it is g upon L cos theta, and omega is equal to under root g upon L cos theta. लेक्चरच्या स्टार्टिंगला किंवा लेक्चरच्या मीडियम मध्ये म्हटलेलं होतं की आपल्याला कोनिकल पेंडुलम मध्ये त्या कोनिकल पेंडुलमचा टाइम पिरियड फाइंड आउट करायचा, म्हणजे टी फाइंड आउट करायचा आहे. या ठिकाणी तर टी कुठंच दिसत नाही. Then this is the velocity, angular velocity. Angular velocity is equal to 2 pi by t. You know that if this will be circular motion असेल तर अँग्युलर मोशन्स इज अ सेंटर, म्हणजे जे काही या ठिकाणी आपलं काय होत असतं, अँग्युलर मोशन्स होत असते. अँग्युलर मोशन्स इट इज अँग्युलर वेलॉसिटी. अँग्युलर वेलॉसिटी इज अ टोटल डिस्टन्स अपॉन टाइम. स्पीड इज डिस्टन्स अपॉन टाइम. टोटल डिस्टन्स कव्हर बाय द ऑब्जेक्ट. एका सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करण्यासाठी जी काय ऑब्जेक्टला टाइम डिस्टन्स असतो, डिस्टन्स म्हणजे सरकम्फरन्स वर, सरकम्फरन्सची जी काय लेंथ असते दॅट इज 2 पाय. ओके, देन the total time taken by to complete one revolution is called as a time period, that is time period t. Omega is equal to 2 pi by t and omega is equal to under root g upon L cos theta. These all are equal. Then 2 pi by t is equal to under root g upon L cos theta. G upon L cos theta. Then we want to finding the time period, that is t. T is equal to, आपण काय करायचं, रेसिप्रोकल घ्यायचा. आता रेसिप्रोकल घ्यायचा आणि तो तिकडे घेऊन मल्टिप्लाय करायचा. दॅट इज 2 पाय इंटू अंडर रूट L cos theta, this will be theta upon G. This is all about the time period of the conical pendulum with the help of uniform circular motions. काय केलेलं आपण, एक छोटासा सिंपल पेंडुलम घेतला, त्याला रिव्हॉल्व केल्यानंतर तो कोनिकल पेंडुलम तयार होतो. त्या कोनिकल पेंडुलमवर ऍक्ट होणे कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे दोन फोर्सेस आहेत. एमजी, वेट एमजी ऑफ द बॉब, त्या बॉबवर जे काय फोर्स ऍक्ट होते ते फोर्स एमजी इट इज ऑलवेज डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे, वेट आहे त्याचा. त्यानंतर जे काय टेन्शन आहे, टेन्शन ड्यू टू दी स्ट्रिंग, तो फोर्स आहे टुवर्ड्स टू दी सपोर्टला आहे आणि अलॉंग दी स्ट्रिंग आहे. त्या फोर्सला आपण काय केलं, रिझॉल्व्ह केलं. दोन पद्धतीचे कॉम्पोनंट्स, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट्स आपण काढलेला आहे. त्याचबरोबर जे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट्स ते एक्झॅक्टली कशाला बॅलन्स करतात आणि ते काय आहेत या गोष्टी आपण या ठिकाणी लिहिलेल्या आहे. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट काय करतो, एमजी वेटला बॅलन्स करतो. इथे आपल्या डायग्राम मध्ये दिसतं हा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट एक्झॅक्टली एमजी ला बॅलन्स करतो. त्याचबरोबर हा जो हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आहे टुवर्ड्स टू दी सेंटर आहे. कुठल्याही पद्धतीचा सर्क्युलर मोशन मध्ये जो फोर्स टुवर्ड्स टू दी सेंटर असतो तो रिझल्टंट फोर्स असतो आणि टुवर्ड्स टू दी सेंटर असलेला फोर्स हा ऑलवेज सेंट्रिपेटल फोर्स असतो. आणि हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला सेंट्रिपेटल फोर्सचे आहेत. आणि आपल्याला काय करायचं, अँग्युलर मोशन मध्ये सेंट्रिपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. त्यानंतर जे काय प्रोसेस आपण प्रत्येक लेक्चर मध्ये करतो, इक्वेशन 2 डिवायडेड बाय इक्वेशन 1 न केलं त्यानंतर अशा पद्धतीने इक्वेशन आपल्याला भेटेल. आपल्याला कॅन्सल करायचं साइन थिटा, हे गोष्टी लक्षात ठेवायचं. डायरेक्ट या ठिकाणी साइन थिटा आपण कॉस थिटा लिहून बालिश पद्धतीचे बालिशपणा या ठिकाणी करायचं नाहीये. देन एल इज इक्वल टू आर, आपल्याला या ठिकाणी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. आर ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा साइन रेशिओ माहित असणं गरजेचं आहे. दॅट इज अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट साइड आहे आर, हायपोटेनस आहे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दॅट इज कॅप्स एल. देन साइन थिटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल. देन आर इज इक्वल टू एल साइन थिटा. आर इज इक्वल टू एल साइन थिटा या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केल्यानंतर साइन थिटा न्यूमरेटर आणि साइन थिटा डिनोमिनेटर मध्ये आहे, दोन्ही कॅन्सल होतात. त्यानंतर हा इक्वेशन आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. हे इक्वेशन लक्षात असेल, हे इक्वेशन काय आहे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, जे काय आपण 7वी पासून शिकत आलेलं आहे. त्यानंतर आपण या ठिकाणी इक्वेशन अशा पद्धतीने टाइम पिरियडचं व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेला आहे. एक बुक्स मध्ये एक क्वेश्चन विचारलेला आहे की जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट कोनिकल पेंडुलम कशा कशावर डिपेंड असते. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टू 1 अपॉन t. n इज इक्वल टू 1 अपॉन t. तर 1 अपॉन टी ला या ठिकाणी काय करायचं, दिस विल बी 1 अपॉन टी आणि 1 अपॉन टी 2 पाय हा कॉन्स्टंटच असतो. त्यानंतर 1 अपॉन टी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कशावर डिपेंड असणार आहे, जी वर फ्रिक्वेन्सी, जी जर इन्क्रीज झालं तर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होईल, लेंथ वाढवलं तर फ्रिक्वेन्सी कमी होईल. त्याचबरोबर जे काही थीटा वाढत असेल तर फ्रिक्वेन्सी काय होणार आहे, ऑलवेज वाढत जाणार. जर थीटा वाढला तर कॉस थीटा कसं होणार, कमी होणार आणि फ्रिक्वेन्सी काय होणार, वाढत जाणार. दिस इज ऑल अबाउट द applications of uniform circular motion,
that is conical pendulum. Fourth applications, conical pendulum. In the next lectures, we solving some problems and start to the vertical circular motion. Thank you.